चलो अच्छा अज जड़ा ना 16वीं पौड़ी जड़ी है मेरे ख्याल च बहुत पिवटल है ये सारे दे विच ते अज करना ये है कि अज तुसी वारी वारी पहले ते पौड़ी नूं पढ़ो। Wait, number 17, पौड़ी number 17. 16th पंच परवान। चलो मैं शुरू कर देनी है जी। Okay. हाँ। मतलब इस तरह पढ़ो कि तुसी समझ के पढ़ो कि की गल हो रही है। ठीक है जी। पौड़ी जपजी साहब पौड़ी नंबर 16। पंच परवान पंच प्रधान पंचे पावे दरगह मान पंचे सोहे दर राजान पंचा का गुर एक ध्यान जे को कहे करे विचार करते कै करने नाही सुमार धौल धर्म दया का पूत संतोख थाप रखया जिन सूत जे को सॉरी आई लॉस्ट इट जे को बुझे हुए सचियार धवले ऊपर केता भार धरती होर परे होर तिस्ते भार तले कौन जोर कवन जोर जिया जात रंगा के नाम सबना लिखिया बड़ी कलाम एहो लेखा लिख जाने कोए लेखा लिखिया केता होए केता तान स्वाल्यो रूप केती दात जाने कौन कूत ईता पसाओ एको कवाओ तिस्ते होए लख दरियाओ कुदरत कवन कहा विचार वार्या ना जावा एक बार जो तुद भावे साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार। ठीक वेरी गुड। अमरजीत जी तुसी पढ़े होण। हाँ जी मैं पढ़ देना जी अगे पौड़ी नंबर 16। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੜਵਾ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ। अच्छा हाँ जी। पंच परवान पंच प्रधान पंचे पावै दरगह मान पंचे सोहे दर राजान पंचा का गुर एक ध्यान जे को कहे करे विचार करते के करने नाही सुमार धौल धर्म दया कपूत संतोख थाप रखिया जनसूत जे को बुझे होवे सचार धरते ऊपर केता भार धरती धवले ऊपर केता भार धरती होर परे होर तिस्ते भार तले कवन जोर जिया जात रंगा के नाव सबना लिखया बुड़ी कलाम हे लेखा लिख जाने कोए लेखा लिखया केता होए केता तान स्वाल्यो रूप केती दात जाने कौन कूत कीता पसाओ एको कवाओ तिस्ते होए लख दरियाओ कुदरत कवन कहा विचार वार्या न जावा एक बार जो तुद भावे साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार। गुड। चलो जी हुण कौन पढ़ेगा? सतिंदर जी हैगे ने। हाँ सर मैं पढ़ देना। हाँ सतिंदर जी तुसी पढ़ो। हाँ जी सर एक मिनट बस। हाँ जी मैं शुरू करता जी। पंच परवान पंच प्रदान पंचे पावे दरगे मान पंच सोहे दर राजान पंचा का गुर एक त्यान जो को कहे करे विचार करते के करने नहीं समार तौल धर्म दया का पूत संतोख थाप रखया जिन सूत जो जे को बूझे होवे सचार तवले ऊपर केता पार धरती होर परे होर
तिस्ते पार तले कवन जोर, जी जंत रंगा के नाम, सबना लिखिया बड़ी कलाम। ए लेखा लिख जाने कोए, लेखा लिखिया केता होए, केता ताण सवाल्य रूप, केती दात जाने कौन कूत। केता कीता पसाओ एको कराओ, तिस्ते हुए लख दरियाओ। कुदरत कवन कहाँ विचार, वार्या न जावा एक बार। जो तुद पावे सही पलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। वेरी गुड। हाँ जी, हुण अगे कौन पढ़ेगा? सही साहब। डॉक्टर साहब मैंने आज एक्सक्यूज कर दो, मेरे को किताब दूर पई है। अच्छा चलो फिर कोई और पढ़े। मैं पढ़ देना जी। हाँ जी। कोशिश करना जी। पंज फरवान पंज फरधान, पंजे फावे दरगाह मान, पंजे सोहे दर राजान, पंजा का गुर एक ध्यान। जे को कहे खरे विचार, करते के करने नहीं सुमार। धौल धर्म दिया का पूत, संतूक थाप रखया जिस जिनसूत। जे को बुझे होए सुचियार, धवले ऊपर के ता भार। धरती होर परे होर, तिस्ते भार थले खवन जोर। जिया जात रंगा के नाम, सबना लखया वड़ी कलाम। इहो लेखा लिख जाने कोई, लेखा लिखया खेता होए। खेता तान सवालिया रूप, खेती दात जाने कौन कूत। कीता फसाओ एको खवाओ, तिस्ते होए लख दरियाओ। खुदरत कौन कहा विचार, वार्या न जाए जावा एक वार। जो तुद भावे सही बलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। वेरी गुड। बहुत ਵਧੀਆ ਪੜਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਬਿਲकुल सही। क्या पढ़िया। मेहरबानी। हाँ मदिया कोशिश करो। जी पांच परवान पंच प्रदान, पंचे पावे दरगाह मान, पंचे सोहे दर रजान, पंचा का गुर इख्तियान। जे को कहे करे विचार, करते के करने नहीं सुमार। धोल धर्म दया का पूत, संतोख थाप रखिया जिनसूत। जे को बुझे होवे सचियार, डवले ऊपर के ताबार। धरती होर परे होर, तिस्ते बार तले कवन जोर। जया जात रंगा के नाव, सबना लिखिया बुरी कलाम। ए लेखा लिख जाने कोए, लेखा लिखिया केता होए। केता तान स्यालिया रूप, केती दात जाने कौन कूत। कीता पसाओ एको कवाओ, तिस्ते होए लख दरियाओ। कुदरत कवन कहा विचार, वार्या न जावा एक वार। जो तुद भावे साई बलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। क्या बात है। Awesome. My goodness. That's awesome. देख लो तुसी। No, but that's because बहुत I knew बढ़िया. this. Really I knew it. awesome. Unbelievable, Malia, unbelievable. I know. My Very good. goodness. I ये am तो Because I पानी पानी वांगू practiced, I पढ़ गए haven't ने। done it for ages, but yeah, I love it. मजा आ गया। अच्छा अच्छा जी हुण अज नहीं असी नहीं वाजिद साहब रह गए। वाजिद है। हाँ जी आए हुए ने। वाजिद पढ़ भाई। सॉरी सर जी, आई एम इन द मिडल ऑफ समथिंग। मैं नाल सुन रहे हैं, सिर्फ क्लास अटेंड कर रहे हैं। अच्छा पंज परवान पंज प्रधान, पंजे पावा दरगाह मान। अच्छा मैं पहले पूछना चाਹੁੰਦਾ कि ये ਜਿਹੜੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦੱਸੇ ਸਨ ਉਹ ਯਾਦ ਨੇ?
जे नहीं है तो पूछ लो। I wasn't here last time, so ਤੁਸੀਂ ਤੇ repeat ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਅੱਛਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। अच्छा, पंज परवान पंज प्रधान, पंज ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ honored ਨੇ, ਮੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਪੰਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਪੰਜੇ ਪਾਵਾ ਦਰਗਾ ਮਾਨ, ਤੇ ਇਹੋ ਪੰਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜੇ ਸੋਹਾ ਦਰ ਰਾਜਾਨ, ਇਹ ਪੰਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਂ ਕਾ ਗੁਰ ਏਕ ਧਿਆਨ, ਤੇ ਪੰਜਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਨਣ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਕੋ ਕਹੇ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਕਰਤੇ ਕੇ ਕਰਤੇ ਕਰਨੇ ਨਾਹੀ ਸਮਾਰ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਰਤੇ ਕੇ ਕਰਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਿਆ ਕਾ ਪੂਤ, ਧੌਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਢੱਗਾ, ਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰਿਲੀਜਨ। ਦਿਆ ਕਾ ਪੂਤ ਯਾਨੀ ਉਹ ਬਲੈਸਡ ਹੈ। ਸੰਤੋਖ ਥਾਪ ਰੱਖਿਆ ਜਿਸ ਸੂਤ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਯਾਨੀ ਢੱਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਤੋਖ, ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੂਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸੂਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣਾ ਹਰ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਕੱਸ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਸੂਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ, ਠੀਕ, ਪਰਫੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਕੋ ਬੁਝੇ ਹੋਵੇ ਸਚਿਆਰ, ਧੌਲੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਭਾਰ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਬੁਝ ਲੈ ਤੇ ਜੇ ਕੋ ਬੁਝੇ ਹੋਵੇ ਸਚਿਆਰ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੁਝ ਲਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸੱਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਬੁਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਧੌਲੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਭਾਰ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧੌਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਢੱਗਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਭਾਰ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਪਰੇ ਹੋਰ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਧੌਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਧਰਤੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ। ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਪਰ ਹੋਰ ਯਾਨੀ ਧਰਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਧਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਨੇ। ਤਿਸ ਤੇ ਭਾਰ ਤਲੇ ਕੌਣ ਜੋਰ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿਹੜੇ ਢੱਗੇ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਧਰਤੀਆਂ
ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੇ ਢੱਗੇ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਧਰਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹ 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 ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਹੈ? ਜੀਆ ਜਾਤ ਰੰਗਾ ਕੇ ਨਾਮ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਧਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਆ ਜਾਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਸਭਨਾ ਲਿਖਿਆ ਬੜੀ ਕਲਾਮ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਬੜੀ ਕਲਾਮ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਮਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਜਾਣੇ ਕੌਣ? ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੀਆ ਜਾਤ ਰੰਗਾ ਕੇ ਰੰਗ ਜਾਂ ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਪਰੇ ਹੋਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਜਾਣੇ ਕੌਣ? ਇਸ ਲੇਖੇ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏ? ਲੇਖਾ ਲਿਖਿਆ ਚੇਤਾ ਹੋਏ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਏਗਾ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਇਹਦੇ ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਚੇਤਾ ਤਾਨ ਸਿਆਲਾ ਰੂਪ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਚੇਤਾ ਤਾਨ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਸੁਹੇਪਣ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਚੇਤੀ ਦਾਤ ਜਾਣੇ ਕੌਣ, ਜਾਣੇ ਕੂਤ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਤਾ ਪਸਾਓ ਇੱਕ ਕਹਾਓ, ਇਹ ਹੁਣ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ, ਉਤਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਸਾਰੇ ਦੇ ਕੁਛ ਇਸ਼ਾਰੇ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਪੂਰਾ ਪਸਾਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਪਸਾਰੇ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੀ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੀ ਇਨਫਿਨਿਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨੇ। ਚੇਤਾ ਪਸਾਓ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕੋ ਕਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਿਸ ਤੇ ਹੋਏ ਲੱਖ ਦਰਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੂਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲੱਖ ਦਰਿਆ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸੋਚਣ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ, ਉਗਣ ਦੇ, ਬੀਜਣ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਦਰਿਆ ਨੇ। ਕੁਦਰਤ ਕੌਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਕੁਦਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ,
ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਰਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਲਾਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੇ ਸਾਈ ਪਦੀਕਾਰ। ਤੁਧ ਭਾਵੇ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਭਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਕੰਮ, ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ, ਇਸ਼ਾਰੇ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹੋ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਭਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਵਾਰਾ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਔਰ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਦਾਗ ਦੇ, ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਈਵਲ ਦੇ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਮੈਨੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਨਾ ਮੈਨੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਪੌੜੀ 16ਵੀਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਮੈਂ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੌੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਇਨੋਰਮਿਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆ, ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਲੋ ਪੰਜ ਜਿਹੜੇ ਲਰਨਡ ਪੀਪਲ ਪੰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਹੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੂਸਰਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਢੱਗਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੀ ਪੰਜ ਜਿਹੜੇ ਲਰਨਡ ਪੀਪਲ ਕੌਣ? ਪੰਜ ਨੇ ਜੋ ਲਰਨਡ ਪੀਪਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਨੌਲੇਜ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਪੰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਰੂਰ ਪੰਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਲਈ ਵੀ ਪੰਜ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ 5 ਬੇਸਿਕ ਸੈਂਸਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, 5 ਬੇਸਿਕ ਸੈਂਸਸ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਪੰਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਜਾਣ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਜ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਪੰਜ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹੀਏ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਸ ਨੇ, ਉਹ ਸੈਂਸਸ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਪੰਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੀਇੰਟਰਪ੍ਰੈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ
ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਪੰਜਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਆਇਓ, ਪੰਜਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਆਇਓ, ਕਿਆ ਦੋਸ ਮਹਾਣੀ ਨੂੰ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜ ਪੀਰ ਦਾ ਤਸਵਰ, ਪੰਜ ਪੀਰ ਦਾ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਆਪਣੇ ਕੈਰੈਕਟਰ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਂ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਹਵਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜ ਪੀਰ ਇਹ ਪੰਜ ਹਵਾਸ ਜਾਣੋ, ਇਹ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਸਵਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਝਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਵੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਿਫਤਾਂ ਵੀ ਦਸੀਆਂ, ਤੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਪੰਜ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਮਰਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪੰਜ ਅਸੀਂ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੇ ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਇਨੋਰਮਿਟੀ ਸਮਝੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦਾ, ਯੂਨੀਵਰਸ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਟਿਕਾਅ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੋ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਔਰ ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਰੰਗ ਵਰੰਡੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਨੋਰਮਿਟੀ ਦੱਸੀ, ਇੱਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਪਸਾਰਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਭ ਨੇ ਜਿਸਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼, ਉਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਹਿਊਮਨ ਸੈਂਸਿਸ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕਹਿ ਉਹ ਇਹ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ, ਇੱਕੋ ਕਹਾਓ, ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪਸਾਰਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਹੀ ਬੋਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਯਾਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿਲਾਰੇ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਕਹਾਵਤ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਉਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਆ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਜਾਂ ਪਹਾੜੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਸਾਂ, ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ ਪਹਾੜੇ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਉੱਚੀ ਮਾਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਲਾਸ ਦੇ 2 ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਦੋਨੋਂ ਗਰੁੱਪ ਕਹਾਉਂਦੇ ਸਨ ਪਹਾੜੇ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ। ਤੇ ਕਹਾਵਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਦੋ, ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ, ਸੰਤੋਖ ਥਾਪ ਰੱਖਿਆ ਜਨਸੂਤ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਏਦਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧੌਲ ਬੁੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਧਰਮ ਹੈ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਟਿਕਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਅਗਲੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ
ਇਹਨੇ ਟਿਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅੱਗੇ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਇਹ ਫੇਅਰ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਰ? हाँ ठीक, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਰੋ ਗੱਲ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਯੂਜ਼ਫੁਲਨੈਸ ਹੈ, ਪਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ। ਤੋ ਇਸ ਦੇਖੋ- ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਪਰੇ ਹੋਰ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਸ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਮਾਈਥੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਿਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। हाँ, एक तरीके एक बहुत बड़ी हद तक तुसी गल सही कह रहे हो कि देखो पहले जिहड़ी पौड़ी है वो शुरू हुंदी है इस गल तो, इस ऑब्जर्वेशन तो या इस कहण तो कि पंज प्रमाण पंज प्रधान पंजे पावा, ये हुण पंज पंज जिहड़े ने इन पंजा का गुर एक ध्यान, पंजा दा नाल एक ध्यान यानी कॉन्शियसनेस बनती है। हाँ जी, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਰੋਲੋਜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਡਰਨ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 5 ਸੈਂਸਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਡੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟਿਊਟਿਵ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੂਝਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਮਿਲ ਗਏ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਪੀਰੀਕਲੀ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਟਮਿਸਟ ਸਕੂਲਸ ਨੇ ਗ੍ਰੀਕ ਦੇ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਟਮਿਸਟ ਸਕੂਲ ਨੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਆਈਟਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਆਈਟਮ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਆਈਟਮ ਕਿਵੇਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰਿਮਿਟਿਵ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੁੱਢਲੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਐਟਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹ ਉਂਝ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਸਕਦੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕੁਆਂਟਮ ਥਿਊਰੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਉਹ ਇੰਟਿਊਟਿਵ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਸੀ ਉਹ ਗਲਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਅਖੀਰ ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ ਨੇ, ਕੁਆਂਟਮ ਥਿਊਰੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੌੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨੀ ਸੁਰਤ ਹੈ, ਇਨਸਾਨੀ ਸੁਰਤ, ਇਨਸਾਨੀ ਸ਼ਊਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜਨਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਪੰਜ ਕਹਿ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੈਟੇਗਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋ ਕਹੇ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਆਪਰੇਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ,
ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਕਰਤੇ ਕੇ ਕਰਨੇ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਸ਼ਿਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਸਲਨ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਸੁਣਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਸੁਣਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲਓ, ਸੁਣਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਿਹੜੇ ਹਯਾਤੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੱਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸੁਣਨ ਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਧਿਆਨ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਊਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਪੰਜਾਂ ਨਾਲ ਬਣੇ ਸ਼ਊਰ ਸੁਰਤ ਨਾਲ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਹ ਜੋ ਕੁਛ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤੇ ਕੇ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਮਾਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਣਗਿਣਤ ਕਰਤਾਂ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹ ਉਤਲੇ ਜੋ ਕੁਝ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਢੱਗਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਬਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿੱਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਥਿਊਰੀ ਆਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਰਦਰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੌਲ ਧਰਮ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਰਮਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੁੱਝੇ ਹੋਵੇ ਸਚਿਆਰ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲਵੇ ਇਸ ਰਮਜ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਸੱਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਗਰ ਸੱਚਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਰਮਜ਼ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੌਲੇ ਉੱਪਰ ਕੇਤਾ ਭਾਰ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਧੌਲੇ ਉੱਪਰ ਕੇਤਾ ਭਾਰ ਤੇ ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਪਰੇ ਹੋਰ ਤਿਸ ਤੇ ਭਾਰ ਤਲੇ ਕੌਣ ਜੋਰ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਗੇਨ ਤੁਸੀਂ 5 ਸੈਂਸਸ ਵੱਲ ਜਾਓ ਕਿ 5 ਸੈਂਸਸ ਦੇ ਅਗਰ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ
ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਇਸ ਮਾਇਥਾਲੋਜੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਢੱਗੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਾਰ ਹੈ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਦਾ। ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਵੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਧਰਤੀਆਂ ਵੀ ਕਈ ਨੇ, ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਧਰਤੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਸਨ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਸਮਝਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਹਰ ਸ਼ੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਗਿਰਦ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਲਸਫਾ ਉਦੋਂ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਰਤੀ ਹੋਰ, ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਹੋਰ ਪਰੇ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ there are billions of galaxies and there are billions of planets in all those galaxies. There are millions of suns and moons. ਤੇ ਇਹ ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਪਰੇ ਹੋਰ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੰਟੂਟਿਵ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਢੱਗਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਾਰ ਸਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਚੁੱਕੀ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਧਰਤੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਧਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਅਣਗਿਣਤ ਧਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਕੀ ਇੱਕ ਢੱਗਾ ਕੰਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲੀ ਉਸ ਮਾਇਥਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਅਗਰ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਧਰਤੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਥਾਲੋਜੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਫਰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਧਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਧਰਤੀ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਧਰਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀਆ ਜਨਤ ਰੰਗਾ ਕੇ ਨਾਮ ਸਭਨਾ ਲਿਖਿਆ ਬੜੀ ਕਲਾਮ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੰਗਾਂ ਤੇ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਹ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਜਾਣੇ ਕੌਣ? ਮਤਲਬ ਇੰਨੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਹਿਸਾਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਲੇਖਾ ਲਿਖਿਆ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇੰਨੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੇ ਰੰਗ ਛਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਅਗਰ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਉਹਦਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਚੇਤਾ ਸਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਤੇ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਚੋਟ ਜੀ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ
ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਵੀ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤਨਕੀਦ ਉਹਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਚੇਤਾ ਤਾਣ ਸਿਆਲਾ ਰੂਪ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਪਲੈਨਟਸ ਦੀ, ਔਰ ਪਲੈਨਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨਸ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਨਾਂ ਜਾਤ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਲਿਖ ਕੌਣ, ਤੇ ਜੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਏਗਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਿ ਉਹਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਧਰਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਜੀਆ ਜਾਤ ਰੰਗਾ ਕੇ ਨਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਖਾਵਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਕਿੰਨਾ ਸੁਹੇਪਣ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਢੱਗੇ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਥਿਊਰੀਆਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਈ ਨਜ਼ਰੀਏ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਲਕਿ ਗੱਲ ਇੰਜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਤਾ ਪਸਾਰ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਿਸਤੇ ਹੋਏ ਲੱਖ ਦਰਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੱਖਾਂ ਦਰਿਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਗਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵਗ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇੱਕ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਗਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਡਰਨ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਔਰ ਬਿਗ ਬੈਂਗ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਿਊਟਿਵ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਇੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਇੰਸਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਤਾ ਪਸਾਓ ਇੱਕੋ ਕਹਾ। ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਜਾਂ ਥਿਊਰੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
मतलब ये ते माइक्रो लेवल ते है। मसलन जेड़ी थ्योरी ऑफ ग्रेविटी है वो ते इनफिनिट चीज़ां दे डिगण दे इनफिनिट चीज़ां रोज डिगदियां ने और उत्ते जांदियां ने थले जांदियां ने, पर वो भावें वो इनफिनिट चीज़ां ने या वो इननुमरेबल चीज़ां ने, लेकिन उन्हां दा कानून एक है जिहड़ा लॉ ऑफ ग्रेविटी है वगैरह वगैरह। ये मैं तुहानू मिसाल दे रहा। हाँ जी। ਸਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਭਨਾ ਲਿਖਿਆ ਵੜੀ ਕਲਾਮ, ਵੜੀ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਵਹੀ ਖਾਤੇ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੜੀ ਵਰਡ ਦਾ मीनिंग? वड़ी का मतलब है कंटिन्यूस। अच्छा, कॉन्टिन्यूस। देखो ना, गुरु नानक जी को या गुरु नानक जी बगैर किसी भी बंदे को जिहड़ा है वो बड़े तेज हुशियार लोग होंदे ने ते उन्हां लई ये मुश्किल नहीं हुंदा कि वो यूनीवर्स के बारे दे विच कोई भी एक थ्योरी कढ लैण। जिवें कि मैं दस्सिया तुहानू कि जिहड़ी प्रिमिटिव मटीरियलिज्म तो लैके ते मॉडर्न फिलासफी तक विचार जिहड़े ने वो लोकां ने घड़े ने ते गुरु नानक जी भी घड़ सकदे सन, या जिहड़ियां घड़ियां होईयां पहलियां जिहड़ियां घड़तां सन जिहड़ियां कि वेदां दे विच शास्त्रां दे विच जिहड़ियां आईयां सन, या जिहड़ियां मुसलमानां ईसाइयां हिंदुआं दे यहूदियां दियां मैथोलॉजी सन, वो भी उन्हां नूं पता सन। लेकिन ये है कि वो उन्हां नूं वो नहीं मनते, क्योंकि उन्हां दे विच मोस्टली जिहड़ियां थियरीज ने, मोस्टली जिहड़े नज़रिए ने वो इत्थों शुरू होंदे ने कि एक हस्ती है बाकायदा जहान तो वख जिहड़ी ये सारे काम करदी है, ते हुण असीं सानू कोई लोड़ नहीं हैगी उत्ते गौर करन दी। अच्छा, तुहानू एक दिलचस्प गल दसना है। अलामा इकबाल दी लैक्चरस हैगे ने 7 लैक्चरस है ने। उन्हां दा टाइटल हैगा रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम। तो सुनी है? सर टाइटल वगैरह तो सुने पर लेक्चर पूरे नहीं सुने। वो 7 लैक्चर ने। अच्छा जी। वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी च अलामा इकबाल ने फलसफे च दिते सन। अच्छा जी। ते ओ जेड़ा खैर ओदा उर्दू विच तर्जमा होया है वो ते एडा वाहियात है कि ओदे टाइटल नूं देख के लगदा है कि पता नहीं ये कित्थों कढ के लिया है। तशकीले जदीद इलाहियात। गोंदल साहब, हाँ जी। ये तुसी ज़बान दी वरतों देखो ना,
तश्कील जदीद लाहियात, reconstruction of religious thought in Islam। अच्छा है तो खैर मतलब मैनू ਉਹਦੇ नाम ही बड़ा फनी लगता है ਜਿਹੜੇ तर्जमा किया उन्होंने, ਉਹ ਨਜ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਥਾਟਸ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਖਰੀ ਪੈਗੰਬਰ ਸਨ, ਲਾਸਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸਨ। ਕਿਉਂ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡਕਟਿਵ ਲਾਜਿਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। इंडक्टिव लॉजिक का इस्तेमाल का मतलब है कि साइंटिफिक मैथड आ चुकिया सी। ते फिर जिहड़ी है ना सिर्फ इंट्यूटिवली गल करना वो काफ़ी नहीं सी रह गया, बल्कि तुसी एविडेंस दे नाल तुहानूं गल जिहड़ी है लोकां नूं दसनी पेगी। ये अलामा इकबाल ने अपने एक लैक्चर दे विच कहा है। बाय द वे उन्हें एक लैक्चर च ये भी कहा कि जन्नत दोज़ख कोई नहीं है, ये बंदे दियां मेंटल स्टेट्स ने। अगर वो इन हारमोनी हुंदा है तो जन्नत विच है, ते जे डिसहारमोनी विच है तो दोज़ख विच है। ये खैर अलामा इकबाल साहब ने फरमाया सी और एक तरीके नाल वो साडे लई थोड़ा रेलेवेंट भी है, क्योंकि वो भी बहरहाल पंजाबी भावें उर्दू च अंग्रेजी च लिखदा सी, लेकिन ते सी तो भी पंजाबी, ते पंजाबी थाट दे तौर दे उत्ते उन्हों भी एक स्पैसीमन दे तौर ते लिया जा सकता है। ते ये खैर ये गल मैं गल अगर करा तुसीं इकबाल दी गल कर रहे हो ते थोड़ी जी कि ਉਹ ਜੋ ਦੀ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕਬਾਲ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਥਾਟ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਹੁਣ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਜੋ ਦੇ ਲੈਕਚਰਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੋਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੜੇ ਮਾਜ਼ਰਤ ਖਵਾਹਾਨਾ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, लेकिन उस नहीं वो एम्फोसाइज करना चाहते। तो दूजी गल है कि इकबाल की तुसीं गल करो कि इकबाल ने नानक जी उत्ते भी नज़म लिखी है। काफ़ी वो यानी हुण मेरे को दूजी लिखत नहीं है कि मैं शेयर बड़ी मशहूर नज़म है गुरु नानक जी ते जिहड़ी इकबाल की नज़म है वो बड़ी मशहूर नज़म है। मैनू भी याद सी, हुण इस वेले नहीं याद आ रही, लेकिन ये है कि वैसे बाय द वे गोविंद साहब ਜਦੋਂ मैं पढ़ाਉਂਦਾ सा ना फिलासफी ते उदों भी मेरे अलावा होर कोई इस एस्पैक्ट ते गल नहीं सी करदा। मतलब इकबाल दे उत्ते अगर जे किसी ने क्रिटिकली उन्होंने वैल्यूएट करने की कोशिश की ते वो हैगा सी अपना जलालपुरी, सैयद अब्बास जलालपुरी। ते सैयद साहब नाल जिहड़ी मेरी बहस सी, सैयद साहब दी 4-5 किताबां ने बड़ियां मशहूर ने, पढ़िया जानी चाहिए ने। सैयद साहब दे नाल जिहड़ी मेरे नाल भी उन्हां दी याद अल्लाह सी, ते सैयद साहब नाल जिहड़ी मेरी इख्तलाफ सी, मैं उन्हां नाल इकबाल दे बारे करदा सां, ते वो ये सीगा कि
ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਕਬਾਲ ਫਲਸਫੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਕੋਲਰਿਸਟਿਕ ਥਿੰਕਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੀਸਿਸ ਇਹ ਸੀ ਨਾ ਸਈਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਫਿਲਾਸਫਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਟਾਈਟਲ ਦੇ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਉਹ ਅਗਰ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਐਨੀਵੇਜ਼, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਰਹੋ ਕਿ ਉਦੋਂ ਇਕਬਾਲ ਦੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਸਪੈਕਟ, ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਆਸਪੈਕਟਸ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਕਬਾਲ ਨੂੰ ਉਹ ਕੁਛ ਉਸ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੁਲੀਗ ਹੈਗੇ ਸਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਈਮ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਇਕਬਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੇ PhD ਦੇ ਥੀਸਿਸ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਨਈਮ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਹੁਣ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਮੌਜੂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, इकबाल और फलसफाई। इकबाल और फलसफाई, फलसफाई पता है तुम्हें की हुंदी है? नहीं सर दस दो। जी ਉਹ ਨਹਿਰਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਲਸਫਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕਲ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਖਾਲਿਆਂ 'ਚ ਤੇ ਕੱਢਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਭਲ ਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਮੌਜੂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਕਬਾਲ ਔਰ ਭਲ ਸਫਾਈ। ਸਰ ਮੈਂ ਨਾ ਇਕਬਾਲ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ 'ਚ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੋਏਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੋਇਟਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਕਬਾਲ ਦੀ ਪੋਇਟਰੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਚ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਧੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਦੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੀਲਿੰਗਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਪੋਏਟ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਝ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਡਾਇਕਾਟਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੋਇਟਰੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲਾਤ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਉਹਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਮ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੌਲਾਨਾ ਹਸਰਤ ਮੁਹਾਨੀ ਨੇ। ਮੌਲਾਨਾ ਹਸਰਤ ਮੁਹਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਮੌਲਵੀ ਸਨ, ਉਰਦੂ ਦੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਸਨ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵੀ ਸਨ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ? ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਇਕਬਾਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਇਕਬਾਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਫੈਜ਼ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਜਾਫਰੀ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਬਹੁਤ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਲੀ ਅਬਾਸ ਜਲਾਲਪੁਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ, ਔਰ ਸਿਫਤੇ ਹਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਰਾਈਟਰ ਸਨ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਨਖੇਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਤਨਕੀਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਜ਼ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਜਾਫਰੀ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਇਰ ਸਨ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਰਾਨਾ ਬਹਾਓ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਰਾਨਾ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਮਾਲ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਅਲੀ ਅਬਾਸ ਜਲਾਲਪੁਰੀ ਔਰ ਸਿਫਤੇ ਹਸਨ ਉਹਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਰੀ ਕਮਾਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੇਰਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਦੂਰ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਕਬਾਲ ਹੈ। ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਵੈਸੇ, ਇਟ ਮੇਕ ਸੈਂਸ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਟ ਮੇਕ ਸੈਂਸ, ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਵੈਸੇ।
अच्छा, लेकिन वापस आइए ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਜ਼ਮ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਾਨਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੀ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ। अच्छा, ਬਾਈ ਦਾ ਵੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ੀਰ ਅਕਬਰ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। बहरहाल लेट्स कम बैक टू द बॉडी कि ਜਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਪੀਰੀਕਲ ਥਾਟ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਡਿਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਨੂੰ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਮੈਥੋਲੋਜੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਔਰ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ, ਔਰ ਅਖੀਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਮਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਨਿਊਟਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੰਦ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਬੀਬਾ ਜੀ। मैं हाँ जी सर, हाँ जी नासिर साहब बोलो जी प्लीज। नहीं, मैं अपने तौर ਤੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਅਗਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਹੁਣ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜੋ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੈ ਜਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਮੋੜ ਤੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਕਿ ਬਈ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਜੋ ਵੇਖਣ ਦਾ ਜੋ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਰ, ਯਾਨੀ ਜੋ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਜੋ ਥਾਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੜੀ ਕਨਵਿੰਸਿੰਗ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਏਗੀ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਟੈਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਬਿਲਕੁਲ 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 ਸਰ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਬੜਾ ਰੈਸ਼ਨਲੀ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬਕਾਇਦਾ ਮੈਥਡ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ, ਹਰ ਪੌੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਦੂਜੀ ਪੌੜੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਐਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਅਦੇ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪੌੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਲਾਜਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ,
ਅਗਲੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਅਸੰਖ ਜਪ ਅਸੰਖ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਸ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਕੇਤਾ ਵਿਚਾਰ, ਕੇਤਾ ਲੇਖ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਰਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੋਈ ਲਿਖੇਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਅਗਲੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਲੋਕੀ ਘੜ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹ 4-5 ਪੌੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਇਹ ਹੈਗਾ, असंख्य जप असंख्य भाव असंख्य पूजा असंख्य तप ताओ। ठीक, ये असंख्य वालियां पौड़ियां ने। मेरा की ख्याल है बीबा जी, जिहड़ियां असंख्य वालियां पौड़ियां ने ये सारियां एक ही बारी पढ़ के तशरीह ना की जावे, ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਾਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। हाँ मेरा ख्याल है असंख्य वालियां जिहड़ियां पौड़ियां ने ना ये सारियां एक बारी करके फिर उन्हां दी कॉमन तशरीह की जाए। ਸਰ ਜੀ ਹਾਲੇ 16ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਤਾਂ ਖੋਲਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। दसो। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੇ ਅੱਜ ਤੇ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, but it is going to take some time ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਤੁਕ ਦੀ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈਡ ਤੁਕ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ नहीं नहीं, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਨਹੀਂ ਆਈ ਮੀਨ ਯਾ देयर ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੇਜ਼ ਆਫ ਲੁਕਿੰਗ ਐਟ ਇਟ। ਉਹੀ ਨਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸੰਖ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਈਏ ਬਾਅਦ ਚ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਕਵਨ ਕਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਮੇ ਬੀ ਆਫਟਰ ਦੈਟ, ਮੇਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਸਮਝੋ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੰਖ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ। ਹਾਂਜੀ ਇਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ 16ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਦੀਆਂ ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਅਗੇਨ ਲਾਈਕ ਮਾਈ ਸਿਮਿਲੀ ਕਿ ਪਿਆਜ਼ ਵਾਂਗੂ ਇੱਕ ਦੋ ਪਰਤਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਤਰੀਕਾ ਵੇਖਣ ਦਾ। ਇੱਕ ਤੁਕ ਨੂੰ we can spend a whole lecture on the tuk, looking at it from different angles. ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, so ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਥਾਟ ਹੈ as you नहीं wish. वो ठीक है, लेकिन ये है कि मैं भी चाहना है कि ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਕੋਰ ਫਿਲਾਸਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਪਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਜਪਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪੌੜੀਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਰ ਫਿਲਾਸਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਨੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਾਕਈ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਤੇ। ਉਹੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਹ 16ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਆ, ਇਹ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਨ ਇਟਸ ਓਨ ਐਂਟਾਇਰਿਟੀ ਕਿ ਵੀ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਆਲਮੋਸਟ ਆਬਵੀਅਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਐਂਟਾਇਰਿਟੀ ਦੀ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪੌੜੀ ਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੈਪਸ ਲਏ ਨੇ ਟੂ ਰੀਚ ਦੈਟ ਐਂਟਾਇਰਿਟੀ। ਸੋ ਇਹ ਪੌੜੀ ਹਾਲੇ ਖੁੱਲਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਟਾਪ ਕਰਦੇ ਆ? ਹਾਂ ਸਟਾਪ ਕਰ ਦਿਓ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਟੱਚ